عن नबी अय्यूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना अअराबिय्यन अरज़ लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मसीरिही फ़क़ाल अख़बिरनी मा युक़र्रिबुनी मिनल जन्नह व युबाइदनी मिनन नार। क़ाल तअबुदुल्लाह व ला तुशरिक बिही शयआ व तुक़ीमुस्सलाता व तुअतिज़्ज़काता व तसिलुर्रहिम। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह दाकम हदीस चमालुस तेरे दीदा पर उन्वान ये खरे बाब दसिल रहमे मुंग बार बार वेली दी चिदी किताब के इमाम बुखारी मुंगता इस्लामी आदाब खीख चे इस्लाम की अदब से शेरे और हर ज़माने के खल को दादब चिकम तारीफ़ कर दे न इस्लाम दागे पबारे के सोई इस्लाम चिकम अदब मुंतखी तो दागे ताल्लुक़ दजन तकरीबन टोल हिस्सों सर देख दजन दा से पहलू निश्त दे चे कुरान और हदीस के पागेबान ने सरना नहीं चोले शवे याद आगे से इजमाली या तफसीली हुक्म नहीं मौजूद। हदीस के दावी के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सफ़र के हो और सफ़र दौरान के अगत आराबी द बांडे या उसी दुन के रा गए और गए तपोस गई दागे ज़माने और दे ज़माने दखल को यो बुनियादी फ़र्क देख अगर दारे च जमुंग खलक नन अक्सरियत दासदे च हर से कई न दागे ताल्लुक़ और दागे महवर पैसे ही दुनियाई तरक्की लेकिन द सहाबे किरामो और द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द ज़माने ज कम अफराद दी अगी च सकई न दागे महवर दीन भी बुनियादी फ़र्क देख अगीद दीन बारे के तपोस जग गई चिकल दीन राशि ना गे पसे पैसम राशि इज्जतम राशि एहतरामम राशि व आखिरतम समझी और द पैसे पर आतलोबा ने दीन नाराजी हर सब राशि लेकिन दीन नाराजी पदे वजह सहाबे किराम दागी दा से किस्मत पुसुना च दागे ताल्लुक़ सिर्फ खुराक काक से रही इज़्ज़त से रही जायदाद से रही माल दौलत से रही दाए सवालात बदागी डेर कमी कम तपोस चागी कई दागे ताल्लुक़ दाखिरत कामयाबे से रही कम तपोस चे कई दागे ताल्लुक़ द जहन्नम न द बच के दो से रही तो दे हदीस के तपोस सहाबी चे गई द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना नागा दगा किस्म तपोस देख चे कम अमल लासरे चागा वमा जन्नत नज़दीकी और कम अमल लासरे चाह वमा जहन्नम नजरीगी तो सोच तरागी और दा तपोस कई द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पदे वजह तपोस कई चे द दीन खुदुन के दाल्लाह द किताब मुफस्सिर और पर दुनिया के दाल्लाह नुमाइंदा अगा अंबिया अलैहिमुस्सलाम दा खबरे पाकल सड़े निशी मालूम हो अल्लाह चिकम आखिरी पैगंबर राले गले तो दा जमुंग चिकम म्याश शुरोशे दा रबीउल अव्वल दे रबीउल अव्वल सरा दागो द पैदाइश हम ताल्लुक़ दे द वफ़ात हम ताल्लुक़ दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पातम रबीउल अव्वल पैदा शेर इख्तिलाफ पदे के सिर्फ दियवेश पे रहे बाज मुआरिखीन हुई चातम रबीउल अव्वल बाज वही नहम रबीउल अव्वल
دې دواړو خبرو کې دا جمع کېدی شي، ځکه بعضې علاقو کې په یو شپه باندې سپوږمۍ ولیدی شي، په بله ونشي لیدی. خو په 8 ربیع الاول او په 12 ربیع الاول کې خو د 4 شپو فرق دی. په دې وجه اتفاق په دې باندې دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش 8 ربیع الاول باندې شوی او د هغې وفات یقیني طور په 12 ربیع الاول شوی. اوس زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تعلق څومره دی؟ هر چا د خپل تعلق د پاره یو پیمانه جوړ کړی ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مینې ټول خلق اعلانات کوي، چغې وایي او دا هم وایي چې مونږه خپل وجود په هغه قربانو. دا یو ښه جذبه ده. خو علا هغې چې خلق جماعت کې هم ویخ، جماعتونه آباد ویخ، علا هغې چې د مسلمانانو په ژوند کې هر یو څیز د هغه د سنت مطابق وی، نو موږ به ویلي چې دا دعوه صحیح ده. و دا محض یو ادعا ده چې خلق دا وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زموږ محبت دی. ځکه محبت اطاعت غواړي او چا کې چې اطاعت نه وي نو هغه کې محبت نه وي. نو بهرکیف هغه رسول د کوم د پیدایش او د وفات چې دا میاشت ده ربیع الاول، په هغې کې خلک هغه سره د مینې دپاره دا کوي چې 12 ربیع الاول مناوئ. هغه د ایمان یو حصه کړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت ایمان دی. د هغې ذکر کول د ایمان اعلی درجه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل افضل عمل دی، دې کې شک نشته. لیکن سوال دا دی چې یو ورځ په دې حیثیت باندې مانزل چې دا به عید میلاد النبی وي، په دې کې مسله شته دی. عید اختر ته وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش خوشحالي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زمونږ چې سره رویه ده، هغې ته دین ویلی شي او دین د پاره اصول لري چې د قرآن او سنت نه ښودل پکاري. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر شوی دی نو تر وفاته پورې د هغې د پیغمبرۍ ژوند څومره دی؟ 43 کاله کې هغې وفات شوی دی. 40 کاله کې د هغه ته نبوت ملو شوی دی. 30 کاله په هغې د نبوت تېر شوی دی. په دې 30 کاله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چېرته خپله سالګرا منو کړې ده، خوشحالي یې کړې ده چې په دې ورځ زه پیدا شوی یم، راځئ چې ومانځو. که خوشحالي کړې ده نو هغه مونږ ته ولې نه معلومه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم به خوشحالي کوله، د هر پیر پر ورځ به د هغې روژه وه او د هر جمعرات پر ورځ به د هغې روژه وه. کاجو صاحب تپوس ته وکړی شه دا ولې؟ نو هغې وفرمایل د ګل پر ورځ زه پیدا شوی یم او د ګل پر ورځ ما ته نبوت ملو شوی دی، نو زه په هغې خوشحالۍ کې روژه نیسم. دی مسلمانانو ته دا حدیث وښیی چې هر پیر پر ورځ باندې روژه نیسئ. نو علا هغې به دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه وي. او که نه تا خو د ځان څه شی جوړوئ نو هغې ته دین نشي ویلی. صحابي تپوس وکړه یا رسول الله د زیارت پر ورځ؟ هغه ویل زیارت پر ورځ باندې د هفتې اعمال د الله دربار ته پیش کېږي. نو زه غواړم چې زما عمل په داسې حال کې پیش کړی شي چې زما روژه وي. که پیغمبر مانځلی ده نو د هغې طریقه دغه ده.
دا جلسی جلوسونه دا سبیلونه لګول خیراتونه میراتونه کول دا په دین کې د ځان اضافه ده. کئی سړی عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې وکړي خو په دې کې یوازې ربیع الاول کې به نه هر پیر او هر جمعرات. بیا زمون خلکو یې نوم د عید یې خلک حالای چې اسلام کې سره دوه اختر دي. تاسو که فقه مالکی را واخلې، فقه حنبلی را واخلې، فقه شافعی را واخلې، فقه حنفی را واخلې، نو تاسو ته وخی کتاب العیدین، صلاة العیدین. اسلام کې دوه اختر دي، یو ته ورکوټي وي بل تلوي وي، هغه څه احکام دي. درې مختر پې کې نشته ده. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دود وریم کارا خلیفہ پادشاہ دے. پر دود وریم کارا کے آگی آیا عید میلاد مناو کرے، آیا زمونگا محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ډیر دے کو دا ابوبکر صدیق ډیرو. دا د سیدنا عمر دور خلافت کې، د سیدنا عثمان کې، د سیدنا علی رضی اللہ عنہ اجمعین درې ټولو مینا محبت زمونږ مقابله کې پیغمبر سره ډېر زیات، لیکن هغې دا حرکت نه دی کړی دا کم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د محبت په نوم باندې کېږي. 603 هجری وا 603 هجری چې دا شی شروع شوی دا کم چې زمونږ خلک کوي. 600 کاله تېر شوي چې دا غیر نرسو دا مصیبت خلقو جوړ کو. او بیا د پاکستان دا آزادېدو په کال باندې تقریبا د دې د جلوسونو دا شکل اختیار کو. دې تاریخ دغه دی چې دا دین وی دا صحابه کرامو کړی چې دا دین وی دا د پاکوهن نه علاوه په نورو مسلمانانو ملکونو کې مو اوس 12 ربیع الاول باندې یم د ملک دوا نرخ چلی پختونخوا کې د ته 12 وفات وای، یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات ورځ 12 ربیع الاول باندې وفات شه دغه د 12 وفات وای. خو چې اٹک نه واخ پکې نه دا بیا عید میلادی یعنی هغې د پیغمبر د پیدایش ورځ مناوي او مونږ غم مناو. نه غم مناول جایز دی او نه اختر مناول جایز دی. غم مناول پدې جایز نه دی چې په اسلام کې د یو غم د پاره صرف 3 ورځې، د 3 ورځو نه علاوه غم مناول شریعت کې ناروا دی. البته شریعت یو داسې ښځې له اجازت ورکړی چې د هغې خاوند مړ شوي چې که هغه تر یو کاله پورې خفګان ښکاره کوي نو ښکاره کولی شي. یعنې خاوند ته مړ شوی دی او ښځه ده او ښځه خفګان ښکاره کوي، مزېدارې جامې نه اچوي، د ځان د ډولي کولو کوشش نه کوي، نو شریعت صرف خپلې ښځې ته اجازت ورکوي. بارکه رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه تپوس کوي. سیدنا ابو ایوب انصاری وی باندې چراغ او تپوس کوي چې ماته یو داسې عمل وخیا چې هغه ما جنت ته نزدیکی او د جهنم نه ملري کی. ساده سوال له وس دا نه وی چې زما دکانداری او پسخ کیږي. دا دکانداري خکولو لپاره دیانتداری ضروری ده، نرمی ضروری ده. دا په دمونو دردونو نه چلےږي دکان به. دا هر چیز د پاره خپل اخلاق پګاري. زمونږ اخلاق د دکاندارانو ډېر عجیب وي. یوازې دکاندار نه بلکې هر هغه سړی چې ته څه شی اخلې او دا ډېر عجیبه مزاج وي چې پوه شي چې دا سړی څه شی اخلي نو ډېر په احترام به ملاویږي، ډېر عزت به درکوي.
خو کته داغه پاره سوسیس کې صاحب تا تخکاري شي هغه ښکارا کې چې دې کې خدا سشه دی نبي هغه اخلاق ته ګوره دا کوسو شی بتاو ټګي دکان باندې ښکارا لیکلي چې هغه ستشه مال چې کوم دی هغه مونږ واپس نه اخلو اب اسلامي نو اسلام کو هر چاته اجازت ورکړي یو سړی تا هغه نه شي واغ سکور تراله پې کې څه خرابي ده اسلام سوې چې دا کې د ځان سره کدا به واپس کې دا به واپس کې و سړی پابند دے دے چا پورے پیسے ورکړي بلیا دوکا کړي تدلی سے کړي زمونږ سره اخلاق عادتونه نشته ده د چا چې څه خوښي بس هغه کوي لیکن صحابه کرام داسې نه کوي هغه د دنیا د کامیابی تپوس نه کوي اگر دنیا کې د کامیابی لپاره چې سړی کم کار کوي دا غي مهارت ضروری ده دیانتداری ضروری ده نرمی ضروری ده په لیندن کې تاریخ موږ د پاره یو خبره محفوظ کړل ده کم خلق چې راجا ظاهر پیجنی او دارنګه محمد بن قاسم رحمه الله پیجنی هغه بادام پکې لستی چې کله محمد بن قاسم واپس تو نو په دې علاقو کې چې کوم اندوانو غیر مسلم عظیم جړل هغه پسې دی ولې جړل دین او مذهب خود دواړه جدا جدا و دغه مسلمانانو کې اخلاقی برتری و دغه لین دین کې نرمي و پای کې سختی نه و پای کې د غیر مسلم سره بد سلوکی نه و اخلاق یو داسې اوزار دی چې په دې باندې د سړي زوی سمېږي یو سړی چې د سړي زوی نه وي هغه سمېږي په اخلاق باندې د دې سيزونو لپاره د خوش اخلاقۍ ضرورت ده په دې وجه صحابه کرام د دنیا باره کې زما نظر چرته نه تیر شوي چې صحابي دې را تپوس کړي چې زما ګټه څنګه کوم زما تجارت به څنګه چلېږي زما لین دین به څنګه چلېږي هغې تپوس همیشه د آخرت لپاره کوي تو دا اعرابي تپوس دا کوي چې زما حالت به څنګه وي زه به څنګه جنت ته زر رسم لار بلنډي او جهنم نه به څنګه بچ کېږم رسول الله صلی الله علیه وسلم لومړی جمله خیدرې خبرې کوي اصلور لومړی خبره ده چې تعبد الله ولا تشرک به شیئا د ټول دین بنیاد په څه شي باندې ده توحید باندې ده ته به د الله بندګي کې په داسې طریقه چې پای کې و هیڅ چیز نه شریکه د شرک دوه غټ قسمونه دي یو شرک اصغر وی یو شرک اکبر وی شرک اصغر دی دوی چې سړی د دین سکار کوي او پاغه باندې مخلوق رضا کوي چې خلق زما تعریف وکړي ته شرک اصغر وایي که یو سړی اراده کې دا کوټ ملو کی چې مونږ کوي تقریر کوي قران وایي حدیث وایي پیسې خرچ کوي او لکه دا دی چې خلق زما تعریف وکړي تو پزله باندې الله کويږي حدیث کرا دی الله فرمایي زما دا عمل نه پگار اصلای مسلمان دی بشک خو شرک دومره ناکار چیز دی چې کسړی د الله په بندګۍ کې د مخلوق خوشحالي مراواته چې پلان کې رضا شي پلان کې رضا شي الله فرمایي ترکته وشرکه دا شرکی عمل مال نه پگار او د شرک دویم قسم شرک اکبر وی لکه سړی مخلوق ته سجده کول شروع کی د قبر نګې چا په طواف شروع کی بالفرض دا الله نه سوا د بل دنوم نیاز او منښت گئی ودا شرک اکبر دی او دا گناہ دی تدې سره هیڅ عمل الله رب العزت نه قبلې لمنه دا خی ورده چې انسان بدا کوي چې د الله بندگی وکړي لیکن هغه سره به هیڅ چیز نه شریکي
اغسیس کا نبی دے کا ولی دے کا فقیر دے کا انور دے کا سپوک میں دا اس چیز وا اللہ سره اپنی شریک گئی. تو دویم سے وہی د مانزه اهتمام بکې تقیم الصلاۃ. اهتمام دیتے ہوئی چې انسان کله سکار کوي اراده یې ناغې نه ټول وسایل جمع کوي او هغه بروی کار راولي. زمونږ خلک چې کله سفر لذي نو دی ځان سره د مانزه لپاره ټایم نه اخلي. دا خیال نہیں چې زه به مونځ کم ځای کوم د خوراک کا کې انتظام کوي ځان له، لیکن د مونځ د اهتمام څه نشته دی. حالای د الله رسول هغه فرمایي تقیم الصلاۃ د مانځه اهتمام وي. سړی چې ځي نه هغه خپل ټایم ټیبل کې دا ساتلي چې فلان کې ټیمه پورې موږ فلان کې ځای ته رسېدلي یو او فلاني ځای کې موږ مونځ کوو. زمونږ مونځ هغه اتفاقي طور مونږ کوو، یعنی هر ځای چې راغی هر څنګه چې راغی هر چا پسې چې راغی څه اهتمام نشته. زمونږ استادان د اقامت معنی رواج کول گئی، یقیمون الصلاۃ رواج ورکوي مونځ له، یعنی بس د کار به صحیح هر وخت مونځ کول دا به جاری او ساری دا به چرې نه پرېږدي. دا دوه اعمال شو، د یو تعلق عقیدې سره دی زړه سره او د دویم تعلق ظاهري وجود سره دی. نو بل وی وتؤتي الزکات زکات ورکه. زکات هغه مال چې هغه 52 تولې چاندي وي یا دای قیمت او په دې باندې یو کال تیر شي او دا کم نشي نو دې کې زکات راځي. 2.5% زکات دی په دې کې 2.5% سلو پسې 2.5 روپے. یو د ځمکې پیداواری په کې کال تیرېدل شرط نه وي. د ځمکې پیداوار کې کال تیرېدل شرط نه وي، بلکې چې کم پیداوار شي د نه ته قتل پکار دی کا 5 اوسق تقریبا 10 منی نو پای کې وا لسما یا شلم برخه ورکول شي. وچ ځمکه کې لسما برخه ورکول شي او پلوانده کې شلم ورکول شي. دا غینه یو سره غنی خرڅ کی یا بل څه نقداور فصل وی نو پای کې وا هم دغه ریشو وایدا کم چې مونږ وویل پاره حساب باندې زکات ادا کولی. یعنی غنو کې وسړې څومره پیسې ورګي نو ښکارا چې غنی دا په لوند کېږي او چې اکثر نه کېږي او بغواړي. نو پدې کې مونږه آیا شلم روپے اور کو لسو پسے او کله سو اور کو څه طریقه وي شلم اور کو دا حساب دغه. اکثر خلق دا شي چې پیسې کې راشي راځم شي نو بیا خرچه هم لیکلي ځان سره ا خرچا دا کل مال نه منفي کی چې کم باقی پاتې شي نه هغه کې زکات ورکړي. دا زکات غلط دی. زکات به په کل آمدنۍ کې ورکول شي، دا هغې نه خرچا نه منفي کېږي. دا یو غلط انداز دی خلکو خپل کړی دی، غلطه طریقه خپله کړې ده. د دین مسله دغه نه ده. د دین مسله دا چې څومره پیداوار دی نو پائے کے نصف عشر یا عشر ورکول لی اخراجات براغین منہا کو نہ. دا اعمال شو یو دزلہ عملو عقیدہ بیا موز و بیا زکات. نو یو بل شیخی چې دا غي تعلق زمونږه چپټر باب سره دی هغه دی وتصل الرحمه. وتصل الرحمه رحم
माशूम چې د مور په خېټه کې کمزې کې الله پیدا کی لوی کی صاحب کې واچي هغه ته رحم وای بچدانی وای خورده رشتي ته صله رحمی وای تصل الرحمه صله رحمی وکي رشتہ و پرې کې نه رشتي زمونږ مختلف قسمه د پلار او د زوی رشتہ د خزې د خاوند رشتہ د تر دروازه رشتہ د خوري او د مامای او رشتہ د استاد او شاګرد او رشتہ د گاونډي او گاونډي سره رشتہ شریعت کې دا ټول رشتہ مطلوب دي دا وسړی په عمل کوي نه د دې خیال وساتي تصل الرحم د رحم تاربه کې رحم ولي وي یعنی بچدانه ته بل نوم ولې نه کې هود رحم یې ورته اخر ولې وي نو رحم د رحم نه دی التنا چې څوک پیدا شي نو د چا د رحم نه چې پیدای نه پاغه باندې ډېر مې نه رحم و کرم د مور د خپل اولاد په باره کې ډېر زیاتی تو دی وجلا د هغې بچدانې ته رحم وي د رحم کې چې کله ماشوم پیدا شي نو څلور میاشتې پس پای کې سا اچوي څلورو میاشتو نه مخکې اسقاط شي بالفرض عبار شروع شي نو فقها دی کې بیا خبره کوي چې که څلور میاشتې پس شوي اگر چې دی مړ پیدا شوي نو د باید جنازه کول پکاري ځکه چې دی کې سا اچولی شوی دی او که د څلورو میاشتو نه مخکې عبار شروع شي نو بیا د صحابه کرام اختلاف شته په دې کې بای صحابه با په دغه شانته معشوم هم جنازه کوله بلکې بعضو په داسې معشومان هم جنازې کړي دي چې د هغې جسد پوره نه و جوړو یعنې سترګې به دی بالفرض پوزه به نه وه لوتله غوندې به وه لیکن چې کله به د انسان نه پیدا شو نو هغې به ویل په دې جنازه کول پکار دي زمونږ یو عجیبه مسله دا ده چې هیڅ څوک د دین خواله نه ورځي په دین نه پوهېږي او که یو سړی حقګوی یا تحقیق وکړي یو خبره مخې له راشي نو ټول خلک به غور غور شروع کړي د دې غور غور کولو حق چاته نشته یو سړی چې نه د دین نه خبر دی نه د قرآن نه خبر دی نه د حدیث نه خبر دی هغه له دا اختیار چا ورکړی دی چې د دین په باره کې خبرې کوي مهرباني وکړئ خولې کنټرول ساتئ د دې وجه دا وي چې چا دا کار کړي په هغه باندې ډېر بد اثر غورځېږي د دې ډېر مشران به یې بېشکه هغوی به نه کړي لیکن د دین مسله ده دغه چې کله ماشوم څلور میاشتې پس پیدا شوی دی اگر چې دی مړ پیدا شوی دی لیکن چونکې ده کې سا چولې شوې وه د مور په خېټه کې رحم کې په دې وجه د باندې جنازه پکار ده اصول لږ دي اختلاف به کوي خلک خو ځان له خبره ده خو یو د دین مسله د دین مسله دغه ده بل دا چې دین هغه د چا په وینا باندې نه بدلېږي که یو سړی نن ترخ بوی کي او هغه دا وي چې زه دا کار نه کوم نه دی کوي په دې دین ته څه نقصان نه رسېږي خو دین دی دغه دې سره رحمه کې د استاد او د شاګرد تعلق هم شته دی زمونږ د علاقو کې دا ټول خلک ځان ته احناف وایي یعنې مونږ د امام ابو حنیفه رحمه الله اتباع کوونکي وو زه شاګردانو ته د هغه یو خبره ښیم امام ابو حنیفه فرمایل چې یو سړی د هغه نه ما یو لفظ زده کړی یو لفظ ټول قرآن خو پرېږده
حدیثونه خو پرېږده دین پرېږده یو لفظ ما د هغه نه زده کړی یو لفظ نو که هغه زما سټ کې پړی واچوي او ما په میله کې خرڅ کړي زه به انکار نه کوم ځکه چې زده کړه ما د هغه نه کړې ده دا نه چې کوم ګستاخ شاګردان دي ځان څه ګڼي هغې لږ سوچ وکړي دا موږ څه کوو دا یو غلط انداز دی چې سړی خپل استاد سره داسې رویه اختیار کړي چې د هغه خبره باندې غوږ نه ګري د هغه رایې ورته رایې نه ښکاري د هغه عزت او احترام ورته څه نه ښکاري ډېر غلط انداز دی رحم کې تیر جمعه مونږ حدیث ویلو چې الله رب العزت بچدانی د خپل عرش پایې پورې تړلې ده او سارو ماخام یو خبره کوي هغه دا دی چې من وصلکې وصلته ومن قطعکې قطعته کم سړی چې د رشتې خیال ساتي نو زه به د هغې بنده خیال ساتم او کم چې ستا خیال نه ساتي زما هغه سره قطع تعلق د امام بخاري رحمه الله چې کوم باب یې ښه دی د هغې تعلق د آخري پورشن سره دی چې چا سره ستا کم قسم تعلق دی د هغې اخره پورې د رسولو کوشش وکړه پهې کې ټانګ اړول پهې کې مخالفت کول هغه ته تکلیف ورکول دا ښه څیز نه دی اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين